Микенис Рубенис дает свисток, который извещает о начале состязания. Команды вышли на поле в таком составе. Торпедо Москва, вратарь Шаповалов, защита Андреюк, Шустиков, Мещеряков и Сараев. Полузащита Воронин и Марушкин. Нападение Соловьев, Иванов, Щербаков и Сергеев. Капитан команды Валентин Иванов. Динамо Тбилиси, вратарь Кадрикадзе, защита Борис Сечинава, Бехуяшвили, Зеньгишвили, Скоребов. Полузащита Георгий Щетинава и Яманидзе. Нападение Датунашвили, Баркая, Метревели, Мецкий. Капитан команды Шута Яманидзе. Матч еще не начинался, а капитана Тбилисцев уже увенчали цитрусовым венком. Что ж, не скрывают своих симпатий болельщики футбола из солнечной Аджари. Приз чемпиона ждет своих обладателей. Этот матч решит, кому он должен достаться. А вот и мы начинаем свой репортаж. Мяч в центре поля. Слава Митревели делает первый удар по мячу, и начинается захватывающий, интересный поединок. Матч начался атаками московских футболистов. Белые футболки все чаще и чаще появлялись на половине динамовцев Тбилиси. Вот мяч у Соловьева, Алексей готов, идет поперек поля, потом навешивает мяч на штрафную площадку, куда устремились Сергеев и Сечинава. Успеет Сергеев или нет? Мяч пересекает линию ворот. Удар Кадрикадзе бьет сильно, мяч опускается в центре поля, снова борьба за мяч, и снова москвичи овладевают мячом. И инициативой. Вот Валентин Иванов прорывается к воротам, но Зеньгишвили на чеку и выбивает мяч из штрафной площадки. Тут снова атака москвичей. Это Щербаков переместился на правое крыло нападения. Перед ним снова Зеньгишвили навешивает мяч на штрафную, Кадрикадзе на чеку и мяч. Руками подавать или бить ногой? Как лучше? Думает Кадрикадзе. Потом сильно бьет наполовину москвичей. Мяч опускается снова у москвичей. Это играет Воронин, передает мяч Марушка. Марушка переходит на половину тбилисских футболистов. И нечеткая передача. Мяч уже у Бориса Сечинава. Снова играет нечетко Тбилиси. И вот мяч у Валентина Иванова. Точная передача Щербакова. Ну, можно бить. Удар! Гол! Но напрасно преждевременно радовались москвичи. Судья Рубенис не засчитал этого гола. Посмотрим, прав ли был судья из Риги. Вот видите вы, мяч у Иванова. Тот выкидывает на удар Щербакову, а обратите внимание на Соловьева. Во время удара он в явном положении вне игры. Все было четко замечено судьей, и гол зафиксирован не был. Свободный удар от ворот тбилисцев будет бить вратарь Сергей Кадрикадзе. А счет не открыт. 0-0. Сильно бьет Кадрикадзе. Снова в центре поля, атакует уже динамовцы Тбилиси, и вот они получают право на штрафной удар. Будет бить капитан Тбилиси Яманидзе, навешивает на штрафную. Ну как же будет продолжаться атака? Баркая выбегает к воротам, но Шаповалов на месте точно меняет позицию, и мяч у него в руках. Руками посылает своему капитану Иванову. Иванов начинает атаку с глубины поля. Снова мяч у Марушка. Опять подача на Иванова. Иванов остановился. Ну, как же продолжать атаку? И аут. Мяч уходит за боковую линию. Аут быстро подают. Вот этот Сергей устремился. Сечинава старается во что бы то ни стало остановить его, но снова опасное положение. Удар! Еще удар! Свободный удар. Сергей Кадрикадзе разбегается сильно. Бьет мяч снова в центре поля. Снова борьба за мяч. И уже с правого крыла хотели начинать атаку динамовцы Тбилиси. Вот подхватывает мяч полузащитник Георгий Сечинава. Он уже в штрафной. Можно бить. Удар! И снова на месте вратарь москвичей. Маленький мяч снова. Вот так интересно, комбинационно, очень технично протекала эта игра. Этот замечательный футбольный поединок. Вот сейчас рукой сыграл москвич Сергеев. Будет бить Борис Сечинава, опекающий во время этого матча Сергеева. И вот в атаке уже динамовцы. Это капитан тбилисцев Яманидзе устремился в атаку и увлекает своих товарищей. Подача на Мецкий. Андреюк на месте. Он точно подстраховывает и мяч, и своих защитников по команде. И снова атакует москвичи. Это Щербаков. Остановился перед ним Рехвяшвили. Серия финтов. Еще финт. Еще финт. Можно бить. Удар. Он сильно посылает руками мяч вперед своим нападающим. Но нападающие как-то в начале матча не смогли освоиться с манерой игры московских защитников. И снова москвичи, перехватывая мяч, начинают атаку. Это Соловьев отлично перекидывает мяч через Мецкий, устремляется к воротам динамовцев Тбилиси, остановился, идет поперек поля, смотрит, кому же подавать. Вот, нашел. Это адресат Валерий Воронин. Замечательный наш советский полузащитник. Воронин навешивает на штрафную площадку, Кадрикадзе выбегает, и мяч.
надо сбить как-то темп москвичей. Вот снова сейчас уже устремились слева, крыла Динамо Тбилиси, фигура Андреюка вырастает перед Михаилом Месхи. Ну, как же будет продолжаться атака? Михаил Месхи. Лав Москва ფეხბურთელებსა ისინი გზავნიან სწრაფად წინ, მაგრამ თამაში ჩაერია ხვიაშვილი და ევროპულსა გაგზავნა წინ თბილისელებთან გიორგი სიჩინავა სწრაფად მიიღო ბურთი მოხდა. ერთი მოთამაშე უახლოვდება მოსკოვთა საჯარო მოედანს, გადააწოდა ბარკაიას, ბარკაიამ დაიხიოდა უკან, შემოტრიალდა, სწრაფად გაისწორა ბურთი, ნახოთ საით გადააწვის, საით გაგრძელდება თბილისელთა შეტევა. მარცხენა ფრთისაკენ ჩამოაწოდა, მაგრამ თავით მოიგერიეს დამცველებმა, შემდეგ მესხი დაეუფლა ბურთს, შემდეგ იამანიძეს დაუტოვა, იამანიძე შემოტრიალდა, ასე ხანგრძლივად უტევენ თბილისელები მოსკოვთა კარს, შემდეგ თამაშობს მეტრეველი, მოიცავს აქეთ ოდნავ მარჯვნივ, გადააწოდა ზუსტად შოთა იამანიძეს, თბილისელთა კაპიტანი გასკერის ვის გადააწოდა, ჩააწოდა საჯარო მოედნის ცენტრში დათუნაშვილი წამით კარგავს ბურთს, მაგრამ შემდეგ ისევ თბილისელი ფეხბურთელები ეუფლებიან. ეს გადმოიტანეს თამაში მარცხენა ფრთაზე, მესხია, მესხმა მიიღო ბურთი, მესხის წინ ანდრეევიკია რა თქმა უნდა, ჩააწოდა მისსავე ადგილზე გასულ შოთა იამანიძეს, იამანიძე მიიღო ბურთი, სრულ მოძრაობა მოაწყო თითქოს სარაევი, შეიძლება ჩაწოდება. დაარტყა კიდეც, მაგრამ ბურთი მოხვდა სარაევს და გადაწყდა გვერდით ხაზს კუთხური, სწრაფად გაითამაშეს იამანიძემ და მესხმა, იამანიძემ მიიღო ბურთი, დარტყმით დაარტყა ძლიერად საჯარო მოედნის ცენტრში, თავით მოიგერიეს მოსკოველებმა, თბილისელთა შეტევა გრძელდება და დიდ ხანს მოსკოვთა საჯარო მოედანზე დასახლდნენ თბილისელი ფეხბურთელები. ბურთი აქვს გიორგი სიჩინაოს, მოიცავს მოედნის გასწვრივ, თვითონვე დაუტოვა ცხოვრება ჩააწოდა საჯარო მოედნის ცენტრში, თავით მოიგერიეს დამცველებმა, იქით გადავიდა ბურთი მარჯვენა ფრთაზე, იქ მიიღო დათუნაშვილმა, ჩამოაწოდა ისევ საჯარო მოედნის ცენტრში, თავი დარტყმა მეტრეველისა, შემდეგ თავი დარტყმა მოსკოველი ფეხბურთელისა, საბოლოოდ შესანიშნავი დარტყმა ვარონინისა და ბურთი მოსკოველთა კაპიტან ვალენტინ ივანოვსა. ივანოვმა გადააწოდა სალავიევმა უკან დაუბრუნა ივანოვს, მაგრამ ვერ მოახერხა ბურთის მიღებაზე ინგლისურმა მოიგერია გაშრა წინ გიორგი სიჩინავასთან, გიორგი სიჩინავამ იქეთ სლავა მეტრეველმა მიიღო ბურთი, გავიდა მარჯვენა ფრთაზე, დაიძრა სწრაფად წინ, გაექცა დამცველს, უახლოვდება საჯარო მოედნის ხაზს, შეიძლება დარტყმა ჩქარა გადმოშლა აქეთ კარის გასწვრივ გამორბის მეკარე შაბავალენკო, რომელსაც ნახტომი უყურებს ბურთს და ხელი აზრია ფუნქონ ვარონინი შეჭერდა ბურთი, შემდეგ წამოვიდა წინ აქეთ მარცხენა ფრთისაკენ და დაარტყა ივანოვმა მიიღო ბურთი, მაგრამ კვლავ დაჰკარგა იგი ზენგლიშვილთან ორთა ბრძოლაში თამაშობს უკვე შოთა იამანიძე, თამაშობს სახელმწიფოდ კარგად გაუწია იქ დათუნაშვილი დატრიალდა ადგილზე, შემდეგ დაიძრა წინ გაშრა იქეთ საჯარო მოედნის ხაზისაკენ, იქ ბარკაი აპირებს ბურთის მიღებას, მაგრამ არა, დამცველების თავური გარტყმა, შემდეგ ანდრეევიკმა დაუმატა, იქვია მესხი, ბურთი გაცდა პირით ხაზს, თავისუფალი დარტყმა დაარტყეს, ბურთი მიიღო სალავიევი შეჭერდა, წამოვიდა წინ, მიუახლოვდა საჯარო მოედნის ხაზს, გადააწოდა შერბაკოვმა მიიღო ბურთი, მის წინ რეხვიაშვილი ვნახოთ გაიქცევა თუ არა, გავიდა, აპირებს დარტყმას. კუთხურს მოაწვდიან მოსკოველი ფეხბურთელები. გამორბენი ჩაწოდეს თბილისელთა საჯარო მოედანზე, დამცველებმა სწრაფად მოიგერიეს, შემდეგ ისევ აგრძელებენ შეტევას მოსკოველები და იქ თბილისელი ფეხბურთელები ჯარიმდებიან. საჯმა რუბენის მასწია ხელი, რაც ნიშნავს თავისუფალს თბილისელთა კარისაკენ. აი ამ ადგილიდან ზუსტად მოსკოველები დაარტყამენ თბილისელთა კარისაკენ ჯარიმას. დასდეს ბურთი, ვარონინი დაარტყამს არბად, დაარტყამს თუ გადააწვის ვინმეს. სადაა ყველაფერი, მიუგორა იქვე სერგეევმა მიიღო ბურთი დარტყმა, მოიგერიეს დამცველებმა, შემდეგ ცხოვრებოვის ძლიერი დარტყმა, ისევ მოსკოველები დაეუფლნენ, ეს ანდრეევიკი მოვიდა თავდასხმელთა დასახმარებლად, ჩამოაწოდა კარგად, თავური დარტყმა შერბაკოვისა, ბურთი მოხვდა კარის წელს დაბრუნდა მოედანზე, შემდეგ გოლის სიჩინავას ძლიერი დარტყმა და ბურთი გამოტანილია თბილისელთა საჯარო მოედნიდან, ისევ სახიფათოდ უტევენ მოსკოველები, მაგრამ ბურთი ამჯერად გადაწყდა პირით ხაზს და თავისუფალი დარტყმა თბილისელთა კარიდან. თამაშობს კოტრიკაძე, შემდეგ მოედნის ცენტრი აქურთანა ბარკაია გაშრა იქით მარჯვენა ფრთაზე, დათუნაშვილი გარბის ბურთის მისაღებად მიიღო კიდეც შეჭერდა იგი ახლოა საჯარო მოედნის ხაზთან, გაიქცევა თუ არა სარაევს, წამოვიდა ცენტრისაკენ ჩამოშრა საჯარო მოედნის ცენტრში, დამცველებმა თავით გამოიტანეს, შემდეგ იამანიძე თამაშობს, შეიძლება დაარტყმა ძლიერად, მაგრამ არა ზუსტად, თავისუფალი დარტყმა უდრამს მეკარე შაბავალენკო, შემდეგ მოედნის შუაგული აქ თამაშობენ თბილისელები, დაჰკარგეს, თამაშობენ უკვე მოსკოველების, მარუშკვა გადააწოდა შერბაკოვმა დაუბრუნა იქეთ ივანოვი გარბის, მიიღო, შევიდა საჯარო მოედანზე, აპირებს დარტყმას, წაიქცა დამცველი, წაიქცა თავდამსხმელიც. 0-0. ბურთი გადაწყდა პირით ხაზს. თავისუფალი დარტყმა თბილისელთა კარიდან სწრაფად დაარტყეს, ბურთი მიიღო არკაიამ, იქვე დაჰკარგა, შემდეგ თამაშობენ ისევ მოსკოველი ფეხბურთელები, გადმოიტანეს თამაში მარჯვენა ფრთაზე, სალავიევის თავური დარტყმა, ბურთი უახლოვდება თბილისელთა საჯარო მოედანს, გამოიტანეს იქიდან დამცველებმა, შემდეგ ცხოვრებავმა მიიღო, დაჰკარგეს მათაც ბურთი, შემდეგ შერბაკოვი თამაშობს მარჯვენა ფრთაზე, ზენგლიშვილი შემოხვა რა თქმა უნდა, მიიღო ბურთი შერბაკოვმა, ჩაწოდა თბილისელთა კართან, გამორბის მეკარე კოტრიკაძე, ლამაზი ნახტომი და ბურთი ხელთ აქვს, ხელით სწრაფად გაგზავნა წინ ბორის სიჩინავასთან, ბორის სიჩინავა მიიღო ბურთი, გადააწოდა კიდევ უფრო წინ თავდასხმელებს, შემდეგ თამაშობენ ისევ თბილისელი ფეხბურთელები, ვარონინი ჩაერია თამაში, მიიღო ბურთი, გადმოიტანა თამაში თბილისელთა ნახევარზე, ბურთი მიიღეს მოსკოველებმა და გადაწყდა ბურთი პირით ხაზს. თავისუფალი დარტყმა დაარტყა მეკარე სერგო კოტრიკაძემ, სწრაფად გაგზავნა ბურთი, მაგრამ ბურთმა გადაკვეთა გვერდითი ხაზი. აუტი მოაწვდიან თბილისელი ფეხბურთელები. დათუნაშვილი უკვე მზადაა მოაწოდოს, მიაწოდა იქვე მეტრეველმა მიიღო ბურთი, შემოტრიალდა, მოატყვა ერთი მოწინააღმდეგე, კარგად მიიწევს წინ კიდევ უფრო წინ, მოატყვა მარუშკოც, მაგრამ შუსტიკოვის მოტყუება ვერ შეძლო, შემდეგ მარუშკო წამოახმარა, მაგრამ მაინც აგრძელებენ შეტევას თბილისელი ფეხბურთელები, ჩამოაწოდეს კართან, შემდეგ ანდრეევიკის ძლიერი დარტყმა და ბურთი გამოტანილია მოსკოველთა საჯარო მოედნიდან.
ბურთი კვლავ მოედნის ცენტრშია. მოსკოველი ფეხბურთელები იწყებენ მორიგ შეტევას თბილისელთა კარისაკენ ბურთზე უხდა სალავიევი გადააწოდა ივანოვს, მაგრამ ზენგლიშვილს ქუსლზე მოხვდა ბურთი და გამოვიდა თბილისელთა ნახევრიდან. ისევ თამაშობს ვარონინი, მესხმა ვერ შეძლო. საერთო მისთვის ბურთი გადააწოდა სალავიევს, სალავიევმა კიდევ უფრო ღრმად თბილისელთა საჯარო მოედანზე გამორბის მეკარე კოდრიგაძე და ბურთი ხელთან. ხელითვე გაშრა წინ იქ თბილისელებმა დახკარგეს ბურთი თამაშობენ მოსკოველები თამაშობს მარუშკო შეჩერდა გადამოშრაკეთ ვარონინთან ვარონინმა მიიღო ბურთი გავიდა წინ ჩავარდა ორ მოთამაშეს შუა საჯარო ბენისმა შეაჩერა თამაში ვარონის არასწორად ეთამაშნენ თბილისელები ჯარიმა საჯარიმოს დაარტყამენ მოსკოველები დაარტყამს ალბათ თვითონ ვარონინი აჰა მიუგორეს ბურთი გაასწორა ადგილზე გულდაგულ გაასწორა შემდეგ დაბრუნდა უკან კიდევ შეათვალიერა მდგომარეობა ნახაზი და წამოვიდა დასარტყმელად აჰა უახლოვდება დაარტყა ბურთი მოხვდა დამცველებს გამოვიდა საჯარო მოედნიდან თამაშობენ მაინც მოსკოველების ჩარბაკოვი ეგი მარჯვენა ფრთაზე შემდეგ შევიდა ცენტრისაკენ იქ მოატყვა იამანიძე შემდეგ მეორედ ატყუებს იამანიძეს შემდეგ დამცველი წაიქცა ჯარიმას დაარტყამენ მოსკოველი ფეხბურთელები მანძილი დაახლოებით 3-4 მეტრი საჯარო მოედნის წინა ხაზიდან გუნდის კაპიტანი ვალენტინ ივანოვი მზადაა დაარტყას თბილისელებმა აღმართეს ცოცხალი კედელი გამორბენი ჩააწოდა კარგად კართან ბურთი გადასცა მეკარის მოედანს შემდეგ ვარონინი აგრძელებს შეტევას ჩამოაწოდა ბურთი იცევს საჯარო მოედანზე ისევ მოსკოველები თამაშობენ ეს სერგეევია მაგრამ ვერ გახდა გიორგი სიჩინავა დაეუფლა ბურთს თუმცა ხელი უბიძგა სერგეევს რისთვისაც თბილისელები დაჯარიმდნენ გაითამაშეს ეს ბურთი მოსკოველებმა უკვე თბილისელები დაეუფლნენ და განლუგზავნეს მოსკოველთა ნახევარზე მაგრამ აქ მოსკოველები თითქოს კარგავდნენ ბურთს შემდეგ ისევ დაეუფლნენ ისევ მოედნის შუაგული ისევ ბრძოლა ბურთისათვის ისევ მოსკოველები ბურთთან შემდეგ კარგავენ ბურთს ეს მეტრეველია მეტრეველმა მიიღო ბურთი უახლოვდება მარჯვენა ფრთიდან საჯარო მოედანს ჩააწოდა კიდეც მაგრამ შუსტიკოვმა სწრაფად მოიგერია ბურთი თუმცა ბორის სიჩინავა წამოეშველა თავდასხმელებს ჩამოაწოდა საჯარო მოედანთან ვარონინმა თავთავით მოიგერია ბურთი და შეტევისაკენ გაგზავნა თავისი თავდასხმელები მაგრამ თავდასხმელები ვერ ეუფლებიან ბურთს ბურთს დაეუფლნენ თბილისელი ფეხბურთელები მოედნის შუაგულში თამაშობს გიორგი სიჩინავა შემდეგ სალავიევი დაეუფლა ბურთს სალავიევმა მიიღო ბურთი შემოტრიალდა დაიზრა თბილისელთა საჯარო მოედნისაკენ ჩააწოდა კიდეც საჯარო მოედნის ცენტრში იქ კვლავ სახიბათოს შეტევა თავით გაჰყავდა კარგად ივანოვს მაგრამ ლამაზად ითამაშა ზენგლიშვილმა ლამაზად საიმედოდ მოიგერია ბურთი საჯარო მოედნიდან ისევ მოსკოველთა შეტევა ისევ მოიგერიეს ბურთი მაგრამ ბურთი განმუდმებით ტრიალებს თბილისელთა საჯარო მოედანზე შერბაკოვმა მიიღო ბურთი მაგრამ იამანიძემ თავგამოდებით გულდაგული ითამაშა მართლაც და გამოიტანა ბურთი საჯარო მოედნიდან აჰა თბილისელი ფეხბურთელები მოედნის შუაგულიდან ითხრებენ მორიგის შეტევის ორგანიზებას ეს ნახევარდამცველი გიორგი სიჩინავა გადაწოდა სლავა მეტრეველს ცდილობს მოატყო შუსტიკოვ თითქოს გასცდა კიდეც მაგრამ სუფთად დაარტყა ბურთი შუსტიკოვმა და სუფთად გადაგზავნა იგი წინ სალავიევთან სალავიევმა ოდნა უკან ვარონის დაუბრუნდა ვარონინმა კვლავ შუსტიკოვს მიუგორა ბურთი შუსტიკოვი გადმოვიდა თბილისელთა ნახევარზე გადააწოდა მარუშკოს და მარცხენა ფრთიდან ნახევარდამცველი იწყებს შეტევის ორგანიზებას ჩააწოდა საჯარო მოედნის ცენტრში აქ მოიწევენ გასვლის შემდეგ ვარონინი მოზარდეს ვარონინმა მშვენივრად მიიღო ბურთი სწრაფად დამუშავა დარტყმა კარში კოდრიგაძე ადგილზეა ბურთის მიიღო ბურთი და სწრაფად ხელითვე დააბრუნა უკან მოედნის ცენტრისაკენ აჰა ბურთი ეშო მოედნის ცენტრში შემდეგ გამოვიდა აქ თბილისელთა ნახევარზე კარგად ითამაშა ბორის სიჩინავა კარგად მაგრამ როგორც ჩანს არასწორად საჯარო თავისუფალი დაარტყეს მსკველებმა ბურთთანა შერბაკოვი აპირებს დარტყმას მაგრამ არა დააგვიანა დაარტყა დაგვიანებით შემდეგ დაკარგა ამასობაში დრო იხელდა ცხოვრებულმა და ბურთი გადაცდა პირით ხაზს თამაში გრძელდება მწვავედ საინტერესოდ საერთოდ შეიძლება ითქვას რომ აქამდე ამ წუთამდე შეხვედრის პირველი ნახევრის დაწყებიდან ამ წუთამდე უპირატესობა მაინც მოსკოველთა მხარეზეა ოც შემთხვევაში ტერიტორიული თამაშობს სლავა მეტრეველი გავიდა იქეთ მარჯვენა ფრთაზე შეყვა ბურთს აპირებს ბურთის მიღებას მაგრამ არა დაასწრო მარუშკომ დაარტყა შემოტრიალებით ნახოთ ვინ მიიღებს ბურთს ბურთი მიიღეს მოსკოველებმა სერგეევია გადის მარცხენა ფრთიდან ვეღარ მოასწრო შემდეგ კარგად გადმოშდა სალავიევთან მაგრამ დააყოვნა სალავიევმა დრო იხელდა ცხოვრებულმა და გადააწოდა წინ იამანიძემ არ დააყოვნა სწრაფად მარცხენა ფრთაზე მესხისაკენ მაგრამ არა თბილისელებიც კარგავენ ბურთს შემდეგ ისევ მოედნის ცენტრი და ამ დროს საჯის სასწველის ხმა ჯარიმდებიან მოსკოველების საჯარიმო დაარტყეს თბილისელებმა გაშრეს წინ იქეთ მარჯვენა დაარტყეს კარის გასწვრივ და ბარფაეს და დათმაშვის ბურთი გაუძრა პირდაპირ თვალსა და ხელშუა დაკარგეს თორემ შეიძლებოდა რაღაც მომხდარიყო რაღაც კი არა ეს იყო თბილისელებისათვის ყველაზე რეალური შესაძლებლობა თამაშის დაწყებიდან ამ წუთამდე ანგარიშის გახსნის მოედნის ცენტრი ისევ თბილისელი ფეხბურთელები ეუფლებიან ბურთს ეს სიჩინავა გადაწოდა სწრაფად მეტრეველს მეტრეველი უკვე მოსკოველთა ნახევარზეა იქ ქვია საჯარო მოედანთან ახლოს მისი სარაევია თითქოს მოატყუა იგი გაცდა კიდეც შემდეგ ისევ ცრუ მოძრაობა ჩამოაწოდა კართან ნახოთ როგორ გათავდება ეს სახიფათო მდგომარეობა ანდრეიუკმა თავით მოიგერია მესხი შეხვდა ამ ბურთს თითქოს მიუსტრო კიდეც მაგრამ ვარონინი უკანასკნელ წამს უსწრებს და გზავნის ბურთს აუჩია უცალფრიან თბილისელები იამანიძემ და მოაწოდა საუთ გადაწოდა მიხეილ მესხმა მიიღო ბურთი შეჩერდა მისი ანდრეიუკია გაგზავნა კიდევ უფრო წინ ფარქაიასთან მაგრამ ფარქაიას დაასწრო მეშერაკომა გაგზავნა ბურთი მოედნის ცენტრისაკენ ისევ თბილისელი ფეხბურთელები თამაშობენ ისევ იწყებენ მარჯვენა ფრთიდან ეს მეტრეველია კარგად შეუძლება ჩამოაწოდა კიდეც შემდეგ მესხის დარტყმა ბურთი იქია საჯარო მოედნის ცენტრში გამორბის შაპოვალენკო დასტოვა კარი ცარიელია შეიძლება დარტყმა სიჩინავას
ნახევარში, მაგრამ არაზუსტი ბურთი გამოიტანეს საჯარიმო მოედნიდან. მეორე შესაძლებლობა დაკარგეს თბილისელებმა კარის აღებისა და უკვე მოსკოველები მოედნის ცენტრიდან იწყებენ, მაგრამ საჯის სასტვენის ხმა ასპარეზობის პირველი ნახევარი დამთავრდა. 0-0 ვერც ერთმა გუნდმა ვერ შეძლო ბურთის გატანა, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ შეხვედრის პირველი ნახევარი მიმდინარეობდა მოსკოვის ტორპედოს ტერიტორიული უპირატესობით. ტაშკენტის სპარტაკოვის სტადიონზე ვართ. იწყება შეხვედრის მეორე ნახევარი. 0-0. გუნდები მეორე ნახევარში ისეთივე შემადგენლობით გამოვიდნენ, როგორც პირველ ნახევარში. თბილისელებმა დაიკავეს ჩვენგან და თქვენგან ხელმარცხნი მხარე, მოსკოველებმა ხელმარჯვნივ. თამაშს მეორე ნახევარში დაიწყებენ მოსკოვის ტორპედოს ფეხბურთელები. ბურთი გადასცა შერბაკომა ივანოვს და შეხვედრის მეორე ნახევარი დაიწყო ბურთი აქ მარუშკოს, გადააწოდა სერგეევმა მიიღო ბურთი, მაგრამ დათუნაშვილმა ხელი უბიძგა და საჯმა რუბენისმა იმ წამსვე დანიშნა ჯარიმა მოსკოველთა სასარგებლოდ. ეს დაახლოებით მოედნის ცენტრალურ ხაზთან 2-3 მეტრით თბილისელთა კარისაკენ ჯარიმას დაარღვევენ მოსკოველი ფეხბურთელები. დასდო ბურთი მეშერეკომა, დაიხია ოდნავ უკან, გასკერის საით გააგრძელო შეტევა, უბრალოდ საიდან წამოიწყო შეტევა. ჩააწოდა კართან, მაგრამ ბურთზე არავინ არ გამოვიდა, გადის მარტო მეკარე კოდრიგაძე და ბურთი ხელთან. კოდრიგაძე წამოვიდა ოდნავ წინ, შემდეგ ძლიერად უთხრამს მოედნის ცენტრისაკენ. ბურთი მიიღეს მოსკოველებმა, შემდეგ შერბაკოვი თამაშობდა, დაასრო რეხვიაშვილმა, გადმოიტანა თამაში მოედნის ცენტრში. იამაინძე აპირებდა ბურთის მიღებას, ვერ მოახერხა თამაშობენ მოსკოველები. ისინი მარჯვენა ფრთიდან შემოდიან აქ საჯარო მოედნისაკენ, მაგრამ თქვენ ხედავთ თანამ საჯს ტიტარენკოს მან ანიშნა მთავარ საჯს, რომ ჯარიმა საჯარიმოს ურღამენ მოსკოველები. დაარტყეს გამოდის მეკარე კოდრიგაძე, შესანიშნავი ნახტომით მოიგერია ბურთი, უკან ბრუნდება, ამჯერად უკვე დამსვლელი კიდევ დარტყმა. კოდრიგაძე ეს მოწოდების სიმაღლეზეა ბურთი დაფრთხილზე მიიღო, გავიდა წინ და ხელი გადააწოდა აქეთ ბორის სიჭინავას. ბორის სიჭინავამ კერძზე მიიღო, შემდეგ დაიძრა მოედნის ცენტრისაკენ, გადასცა ცენტრალურ ხაზს, დაბრუნდა უკან, შეჩერდა, შემდეგ წინ მარჯვენა ფრთაზე დათუნაშვილს. არა, ეს გახლავთ მეტრეველი გავიდა უფრო ღრმად მარჯვნივ, შემდეგ შეჩერდა, დატრიალდა, ისევ მარჯვნივ მოატყუა დამცველი, მესამე აპირებს მოტყუებას ამჯერად აღარ გამოუვიდა. დაკარგა თამაშობს მოსკოველი სალავიოვი. სერგეევმა მიაწოდა ბურთი უკვე მოედნის ცენტრშია, შემდეგ ივანოვი გაუჭრა კვლავ სერგეევი გარბის ბურთის მისაღებად დაასწრო ზენგლიშვილმა, გადასცა ბორის სიჭინავა, შემდეგ გიორგი სიჭინავა დაიძრა ცენტრისაკენ, გადასცა ცენტრალურ ხაზს, დაარტყა წინ ძლიერად, ბურთი უახლოვდება საჯარო მოედნის ხაზს, გამორგის მეკარე ხელიდან უვარდება, დაასწრო დამცველმა და ბურთი გაიტანა კუთხურზე. ჩამოაწოდეს კუთხური, ეს გახდა დათუნაშვილი, საფეხბურთო დაარტყა, ისევ კუთხური, ამჯერად მარცხენა ფრთიდან ჩამოაწოდეს მესკი, ჩამოაწოდა, რომელის თავი დაარტყა დამცველისა, შემდეგ რომელიღაც თბილისელი აპირებს დარტყმას, ეს ბორის სიჭინავა, გამოვიდა აქეთ მარჯვენა ფრთაზე, შეჩერდა, ჩააწოდეს ალბათ კარტთან, ჩააწოდა, დაარტყა ძლიერად, გამორგის მეკარე, მიიღო. სამოვლენკო უახლოვდება საჯარო მოედნის წინა ხაზს, შემდეგ ხელით მიიღო ბურთი სარაევმა მიიღო ბურთი, თვითონ დაიძრა მოედნის ცენტრალური ხაზისაკენ. ძლიერად დაარტყა ბურთი, გადაგზავნა თბილისელთა ნახევარზე, აქ ბურთისათვის ბრძოლა რეხვიაშვილმა მიიღო ეს ბურთი, მაგრამ ბურთი გადაცდა გვერდით ხაზს აუტი. მოემზადა რეხვიაშვილი ბურთის მოსაწოდებლად, გადააწოდა პირდაპირ მეკარე კოდრიგაძეს. აქედან უფრო კარგად დინჯად შეიძლება შეტევის წამოწყება. კოდრიგაძე თამაშობს საჯარიმო მოედანზე, გასკერისთვის გადააწოდოთ, საბოლოოდ ძლიერად უთხრავს, ბურთი ეშვება მოედნის ცენტრალურ წრეში, უფრო მოსკოველთა ნახევრისაკენ, თავით მოიგერია სარაევმა, შემდეგ თამაბურთისათვის ბრძოლა დათუნაშვილსა და სარაევს შორის თავდება იმით, რომ დაჯარიმდნენ თბილისელი ფეხბურთელები. სარაევმა სწრაფად დაარტყა, ბურთი დაეშვა თბილისელთა ნახევარზე, რეხვიაშვილმა ცუდად მოიგერია ბურთი, ბურთი დაეუფლა შერბაკოვი, მოატყუა რეხვიაშვილი, ზეინკლიშვილი, დარტყმა არის. პირველი ბურთი თბილისელთა აკში. 1-0. ახლა უფრო დინჯად ნახოთ თუ როგორ გაიტანეს მოსკოველებმა ეს ბურთი. ხედავთ შერბაკოვს, შესანიშნავად ატყუებს რეხვიაშვილს, შემდეგ გადავიდა ზეინკლიშვილი დაზღვევაზე, მოატყუა ზეინკლიშვილიც, გადის მეკარესგან პირისპირ, დარტყმა, კოდრიგაძემ წამით დააყოვნა და ანგარიში გახდა 1-0 წინ მოსკოველი ფეხბურთელები არიან. თბილისელები თამაშს იწყებენ ცენტრიდან, დაიწყეს, თამაშობს ბარქაია, უკან დააბრუნა ბორის სიჭინავასთან, სიკრონსკნელი შეჩერდა, შემდეგ დაარტყა, წინ საკმაოდ ძლიერად ნახოთ, ვინ მიიღებს ბურთს, იქ დათუნაშვილი აპირებს ბურთის მიღებას, მე მგონი ვერ ახერხებს. სარაევმა დაასრულა, მაინც წაართვა, ჩააწოდა კართან, კარის გასწვრივ, თავი დარტყმა, არა ეს დამცველია, შემდეგ სალავიოვი კვლავ თბილისელები დარტყმა საჭირო, ჩქარა, წაიქცა ბარქაია. დამცველებმა მოიგერიეს, გამოიტანეს ბურთი საჯარო მოედნიდან, თამაშობს სერგეევი დაიძრა წინ, დაარტყა, გაგზავნა მოედნის ცენტრისაკენ, შემდეგ იქ შოთა იამაინძე ჩაერია თამაში. კვლავ მოსკოველები ფლობენ ეს მარუშკო უკვე მოედნის ცენტრშია, შემდეგ თბილისელთა ნახევარზე თამაშობს სერგეევი, იგი ცენტრშია გასული, თამაშობს როგორც ცენტრალური თავდამსხმელი, შემდეგ გავიდა მარჯვნივ, გადააწოდა იქეთ მეშრიაკოვს, ეს უკანასკნელი აპირებს დარტყმას, დაასწრო დამცველმა და ბურთი გავიდა გვერდით ხაზზე, აუტი.
აწვდიან მოსკოველები, მიიღეს მოსკოველებმა დაგმა შორიდან კვლავ დამცველს მოხდა. ბურთმა ვერ მიაღწია მიზან, შემდეგ ბურთს დაეუფლა ბორის სიჭინავა, გამოვიდა ბურთიანად, მოაღწია მოედნის შუაგულამდე, ეხლა ფიქრობს საიტვის პირდაპირ გაშრა წინ, მესხს ეთამაშება ანდრიუკი, წამოვიდა მარცხენა ფრთაზე, გაასწრებს თუ არა, შეჩერდა კვლავ მეორედ აპირებდა მოტყუებას, ვერა, დაკარგა ბურთი მიხეილ მესხი. ანგარიშში გახლავთ 1-0 მოსკოველთა სასარგებლოდ, დრო იწურება. თბილისელები ნერვიულობენ, მაგრამ ისიც აღსანიშნავია, რომ ბურთის გადანის შემდეგ, მოსკოველთა ბურთის შემდეგ, თბილისელები უფრო გააქტიურდნენ, უფრო კომბინაციურნი და ენერგიულნი ჩანან ამჯერად მინდორზე. აჰა, თამაშობს დათუნაშვილი, რა მოხდა აქ? აუტს მოაწვდიან მოსკოველები. სერგეევმა დაუტოვა ბურთი სარაევს და სარაევი უკვე მზადაა მოაწოდოს აუტი. შემართა ორივე ხელი, მიუგორა ბურთი იქვე სერგეევს. სერგეევმა გადასცა მარუშკოს, მარუშკომ მიიღო ბურთი, დაიძრა მოედნის ცენტრალური ხაზისაკენ, კიდევ უფრო წინ მიდის, გადავიდა თბილისელთა ნახევარზე. უახლოვდება კიდეც საჯარი მოედანს, გადამოიტანა თამაში ივანოვთან. ივანოვს უკვე ფეხი დაზიანებული აქვს და ისე აქტიურად ვეღარ თამაშობს, როგორც მანამდე თამაშობდა. იხედავთ, მოძრაობა არც აქვს, ადგილზე თამაშობს, ძირითადად შეჩერდა, გადავწოდა ბურთი შერბაკოვი თამაშობს ამჯერად მარცხენა გარემარბის ადგილზე, მისი რეხვიაშვილია, ცდილობს გასცდეს რეხვიაშვილი, ჯერჯერობით ვერ შეძლო, დაიხია ოდნა უკან და ბურთმა გადაკვეთა გვერდითი ხაზი. აუტი მოაწოდეს მოსკოველებმა, ივანოვმა მოაწოდა, დაუბრუნდა მასვე ბურთი, გასკერის მოსკოველთა კაპიტანი ვის შეაწოდა იქვე შერბაკოვს, მაგრამ სერგეევმა მიიღო ბურთი, გავიდა კარგად კარის გასწვრივ, შეიძლება ჩაწოდება, ჩამოაწოდა კიდეც, მაგრამ ადგილზეა თბილისელთა კაპიტანი შოთა იანანიძე, გადააწოდა გიორგი სიჭინავას, თამაშობს უკვე გიორგი სიჭინავა, იქვე დაკარგა ბურთი, შემდეგ გამოასწორა შეცდომა, ისევ სერგეევი ეუფლება, არეულობა თბილისელთა კართან და მშვენიერი ლამაზი უკუთ. რეხვიაშვილმა მოიგერია ბურთი, აი აჩვენა მწვრთნელს, რომ შემცვალეთო და ამ წუთიდან მოედანზე მისვლაცვლად გამოვიდა სიდოროვი. თბილისელები კი შედევას აგრძელებენ. მესხმა მარცხენა ნაფთაზე გაიყვანა გარკვევაზე. ბარკაია ისევ მიიღო მიგან გადაცემა, მაგრამ დაწვრილაზე კარგად გადავიდა ვარონინი. მოიგერია ბურთი, გამოიტანა საჯარო მოედნიდან, კიდევ უფრო ღრმად აქ ვარონინი დაეცა. ჯარიმა სწრაფად გაითამაშეს, უკვე თბილისელები დაეუფლნენ, ისევ ბურთს ბარკაია თამაშობს, გადმოვიდა მარჯვენა ფრთაზე, შემდეგ შემოდის ისევ ცენტრალური თავდამსხმელის ადგილზე, ჩაწოდა კარგად, დათუნაჩვილს, მაგრამ დაკარგა თბილისელთა თავდამსხმელმა ბურთი, ბურთს აქ ეუფლება სერგეევმა სწრაფად გადააწოდა ბურთი, სალავიევმა მიიღო ბურთი, გზავნის წინ არა, თვითონ იხევს ოდნა უკან, შემოდის მოედნის ცენტრალურ წრესთან, გადააწოდა იქით ანდრეიუს და მოსკოველთა დამცველი ეხმარება უკვე თავდამსხმელებს თვითონ უკვე თბილისელთა ნახევარზე, ალბათ ჩაწვდის კიდეც, გრძელდება შედევა, იქ სიდოროვმა მიიღო ბურთი, ახლა ხას მოედანზე გამოსვლა, უახლოვდება თბილისელთა საჯარო მოედანს, ცხოვრებმა ბურთი კუთხურზე გაგზავნა, კუთხურს მოაწვის სიდოროვი მარცხენა ფრთიდან ჩამოაწოდა კიდეც ბურთი მოედნის ცენტრალურ ხაზშია, მოიგერიეს თავით ეს ერთი სიჭინავა, ჯერ გიორგი, შემდეგ ბორისი, ბორისმა მიიღო ბურთი ძლიერად დაარტყა და ბურთი გაგზავნა მოედნის ცენტრალური ხაზისაკენ. აქ თბილისელები კვლავ თამაშობენ, თვითონ ბორის სიჭინავა შეხვდა ამ ბურთს, უახლოვდება მოედნის ცენტრალურ ხაზს, ჩაწოდა კარგად, მეტრეველმა მიიღო ბურთი, შემდეგ დამცველებმა ისევ გამოიტანეს ბურთი, ისევ გრძელდება თბილისელთა შედევა, კარგად შედის სიჭინავა და არტყა კიდეც, მაგრამ ბურთი მცირე მანძილით არტყა, თუმცა დამცველს მოხდა ფეხზე და აჰა, მეშვიდე კუთხური მოსკოველთა კართან მოაწვის დათუნაშვილი. გამორბენი ჩამოაწოდა არის! აი უცქირეთ, ეს დათუნაშვილია, დაარტყა. აჰა, გამოვიდა, ხედავთ? ამის შემდეგ ბურთი სუფთად ჩაეშვა კარში. ერთით ერთ. თამაში გრძელდება. ბარკაიამ ბურთი მიაღწია, მოსკოველებს სთხოვს და მაგრამ ბარკაია ადრე წავიდა ბურთზე განმეორებით. დაიწყეს მოსკოველებმა თამაში. სალავიევი უკან, შემდეგ წინ თბილისელთა ნახევარზე დამცველებმა მოიგერიეს თავით, შემდეგ რა ხდება ბურთი ბრუნდება მოედნის ცენტრში. აქ საჯის სასვენის ხმა, ჯარიმა. საჯარიმს უტყამენ თბილისელების ინგლისურმა გაშრა წინ გიორგი სიჭინავასთან, არა განმეორებით, დაცული არ არის ადგილი ზუსტად. ადგილი მოსძებნეს, ურტყამს ზეინგლიშვილი დაარტყა, ბურთი მიიღო მეტრეველმა, ჩავარდა ორ მოთამაშეს შუა, წაიქცა თუ წააქციეს. ჯარიმა. საჯარიმს ურტყამენ თბილისელები დაარტყამს თვითონ მეტრეველი დაარტყა, ბურთი შედის საჯარი მოედანზე, მესხი იკავებს ადგილს, მაგრამ დაასწრეს დამცველებმა, დაური გარტყმა, შემდეგ კერძე მიიღო სალავიევმა და იგი უკვე მოედნის ცენტრში, ახლა ფიქრობს საით, ვის გაუჩნდეს გაშრა იქეთ მარჯვენა ფრთაზე, იქ ბურთი მიიღო ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა, დამცველებმა გამოიტანეს საჯარი მოედნიდან, შემდეგ გიორგი ბორისი ჭინავა თამაშობს, ოტრიკაძის ნახტომი და დაიხსნა გოლისადან. ერთით ერთ. ცოტად რო რჩება შეხვედრის დამთავრებამდე. თუ საჭირო იქნება დამატებითი ტაიმერი. შემდეგ ჩააწოდა იქ საჯარო მოედანთან, თამაშობენ დამცველები, არა დამცველიდან ბურთი გავიდა პირით ხაზზე. კუთხური. აწვდიან თბილისელები. მოაწოდეს
ეშვება იქ კარის გასწვრივ, თავით მოიგერია შუსტიკოვმა, შემდეგ ვარონინი თამაშობს, მაგრამ რა ხდება? ბურთი ხელზე ხდება ვარონინს ჯარიმა. ბურთი ადგილზეა. შოთაია მაინც ემზადება, მაგრამ ალბათ დაუგორებს მესხს. აჰა, დაარტყა ძლიერად ბურთი. 10 დაკარს კვლავ დამცველიდან ისევ კუთხური დათუნაშვილი ჩააწოდა კართან. ბურთი დაეშვა, ხათოვრი გარდნა რომელიღაც დამცველისა, შემდეგ იქ ბორის სიჭინავა იბრძვის, შემდეგ ვარონინი, შესაბამისად ბურთი მიიღო მეკარე შაპოვანი. მეკარე შაპოვანი იყო ხელით სწრაფად იზამნეს ბურთს კვლავ გუნდის კაპიტანთან ვალერი ვარონინთან. ვარონინი თვითონ დაიზრა წინ, შემდეგ გადაიტანა თამაში მარცხენა ფრთაზე, გადააწოდა სერგეევი და სიჭინავა, დაასწრო სიჭინავა, მაგრამ სალავიევი ჩაერია თამაში, მიიღო ბურთი და გადაიტანა მოედნის ცენტრში, იქ მარუსკო ჩაერია თამაში, უახლოვდება საჯარო მოედანი, შეიძლება დაარტყა კიდეც, მაგრამ ბურთი აღსტა თბილისელთა კარზე. ბურთი ეშვება მოედნის ცენტრში, ისევ მოსკოველებია უფლებიან, ისევ ვარონინი თამაშობს, გადააწოდა სიდოროვმა წინ გაგზავნა, იქით ჩაერია თამაში შერბაკოვი, რომელმაც ახლა მარჯვენა ფრთაზე გადაინაცვლა, ისევ შესვლა ადგილი. თამაშობს მოედნის გასწვრივ, შემდეგ არტყის ვარონინს, თამაშობს ვარონინი, შეჩერდა ბურთიანად სად გადააწყვეტს, ისევ მარჯვენა ფრთა, ისევ შერბაკოვი, უახლოვდება შერბაკოვი თბილისელთა საჯარო მოედანში ჩამოაწოდა იქ, ბურთი მოხდა დამცველს, შემდეგ ჩაერია შოთაიამანიძე, დაარტყა, მაგრამ ბურთი გაექცა და გადაჰკვეთა გვერდითი ხაზი. აუტს მოაწვის ვალერი ვარონინი. თამაშის ძირითადი დრო კი იწურება, ვერც ერთმა გუნდმა ვერ შეძლო გადამწყვეტი უპირატესობის მოგოება, სწრაფად მოაწოდა ვარონინმა, შემდეგ ისევ შერბაკოვი ჩაერია თამაში, შევიდა საჯარო მოედანზე, კიდევ უფრო ღრმად გადაწყდა და ზავნის ბურთს კუთხეზე. ჩამოაწოდეს მოსკოველებმა, გიორგი სიჭინავა მოიგერია თავით, ისევ გაგზავნა ბურთი მოედნის ცენტრისაკენ, აქ კვლავ მოსკოველები დაეუფლნენ, შემდეგ ისევ თბილისელთა საჯარო მოედანი საღებავად შედება, კვლავ თამაშობს შერბაკოვი, გიორგი ცხოველმა, შემდეგ ჩაერია სალავიევი, დარტყმა ძლიერი, ფოტოგრაფია ადგილზეა, მოიგერია, შემდეგ დამცველები ჩაერია თამაში და მოედანი საჯარო მოედანი. ძირითადი დრო ამოიწურა, ვერც ერთმა გუნდმა ვერ შეძლო უპირატესობის მოპოვება, გუნდები ახლა დაისვენებენ, ჩვენც დავისვენებთ მათთან ერთად. დღეს გამოვლინდება ჩემპიონი დაინიშნა, დამატებითი 2 დაიწყო. დამატებითი დაინინები მოგქონიათ რომ დამატებითი მატჩი, დამატებითი შეხვედრა აღარ დაინიშნება, აღარ იქნება საჭირო. ჩემპიონობის ბედი, როგორც ჩანს, გადაწყვეტება დღეს. შეიმარჯვებს ის, ვინც შეძლებს სრულად გამოავლინოს მთელი თავისი შესაძლებლობა, ვისაც ეყოფა ნერვები, სპორტული შინი. დაიწყო თამაშობს ანდრეიუკი, პირველ წუთზევე უკან მეკარე შაპოვალენკოს. შაპოვალენკო გამოდის წინ ბურთიანად, ნახოთ ხელით თუ ფეხით ვის მიაწვდის, ფეხით ურტყამს წინ. ძალიან ძლიერად დაეშვა მოედნის ცენტრში, შემდეგ თავი თამაშობენ თბილისელები, შემდეგ უკან დააწოდეს თავის დამცველს, აქედან ბორის სიჭინავა წინ, მოსკოველთა საჯარო მოედნისაკენ იქ ბურთი მიიღო, დათუნაშვილმა აპირებს მარჯვენა ფრთიდან შესვლას, ჯერ ვერ ახერხებს, შემდეგ შეჩერდა, ნახოთ საით მიაწვდის, წინ ალბათ კართან, დიახ, ჩააწოდა, გადის მესხი, ნახოთ ვის, აქეთ მარჯვნივ დათუნაშვილს, სარაევს ფეხი აუხსნა, დათუნაშვილი ურტყამს, არის! გავიმეოროთ იგივე მომენტი მოსკოველთა გართან ბურთი აქვს მესხს, ფეხ მიხვდება ვალერი ვარონინი. მესხი გაცდა, მცირე მანძილით მართალია, მაგრამ ეს მანძილი სრულიად საკმარისია, გადააწოდა მარჯვენა ფრთაზე, იქ სარაევისა და დათუნაშვილის ორთა ბრძოლა, სარაევს აუცდა ფეხი, დათუნაშვილი ელვის სისწრაფით შეიჭრა საჯარიმო მოედანზე, ძლიერი დარტყმა მეკარისაგან მარჯვენა ზედა კუთხეში და ანგარიში 2-1-ია წინ, ქართველი ფეხბურთელები არიან. ისევ თბილისელ ფეხბურთელთა შეტევა შოთაიამანიძემ წაიყვანა მთელი გუნდი საიერიშოდ, გადააწოდა მიხეილ მესხს, მესხის წინ კვლავ ანდრეიუკია, ნახოთ რით დამთავრდება ეს საინტერესო ორთა ბრძოლა, მესხი უფრო და უფრო ჟაბნის, ანდრეიუკს უახლოვდება საჯარო მოედნის ხაზს, დარტყმა, მცირე მანძილით გაცდა ბურთი მოსკოველთა კართან. თავისუფალი დარტყმა მოსკოველთა კარიდან დაარტყამს მეკარე შაპოვალი. დაარტყმა მეკარე შაპოვალენკომ, დაეშვა მოედნის ცენტრში. აქ თამაშობს რეხვიაშვილი თავით, შემდეგ გიორგი სიჭინავა და შემდეგ წინ აქეთ მარცხენა ფრთაზე მესხთან მესხი თანდათან უფრო სახებათო ხდება ანდრეიუკისათვის. მან გამოავლინა თავისი სპორტული მექანიზმის ყველა დეტალი. გავიდა წინ დარტყმა! არის! გამარჯვება. შეხვედრის ბედი, ჩემპიონობის ბედი უკვე გადაწყდა. აი ნახეთ როგორ მოხდა ეს. ანდრეიუკმა დაუშვა შეცდომა, მესხი შევიდა საჯარიმო მოედანზე, დაარტყა და ანგარიში გახდა 3-1.
ქართველ ფეხბურთელთა სასარგებლოდ მოსკოველებმა დაიწყეს ცენტრიდან, ადგილების შესწვალეს გუნდებმა დაიწყო მეოთხე ტაიმი. მეორე დამატებითი ტაიმი. ბურთი მოსკოვის ფეხბურთელებს აქვს ეს მეშეაკოვია, უახლოვდება მოედნის ცენტრალურ ხაზს, გაგზავნა ბურთი თბილისელთა ნახევარზე, იქ თბილისელი დამცველები ადგილზე აღმოჩნდნენ, გადააწყვეტეს ბურთი იამანიძეს, იამანიძემ მშვენივრად მიიღო ბურთი, გადავიდა მოსკოველთა ნახევარზე, იქ კარგად მოატყუა ვარონინი, გაგზავნა კიდევ უფრო წინ, ანდრეევი ჩაერია თამაში, მაგრამ იამანიძემ მასაც წაართვა ბურთი, უახლოვდება საჯარიმო მოედანს, აქ სახიფათო თამაშობს, ძალზე ანდრეევი, საჯიხელი დანიშნებს მესხს დააგრძელე თამაშიო, ეს უახლოვდება საჯარიმო მოედანს, ისინი ახლა სარაევი აღიმართა კიდევ ღრმად, შევიდა ჩააწყვეტა საჯარიმო მოედნის ცენტრში, აქ შეეხენ და დაინიშნა 11 მეტრიანი მოსკოველთა კარში. ემზადება დასარტყმელად სლავა მეტრეველი. დარტყმა! მოსკოველები თამაშს დაიწყებენ ცენტრიდან. რა თქმა უნდა, ძნელია თამაშის გაგრძელება, მაშინ ასეთი ანგარიშია 4-1 თბილისელთა სასარგებლოდ. მაგრამ მოსკოველები პროფესიონალები არიან, ისინი მაინც ბოლო წუთამდე იბრძოლებენ გამარჯვებისათვის. ამ სიტყვის თქმაც ძნელია, ჯერ უნდა გაათანაბრონ ანგარიში, მაგრამ ბრძოლა საჭიროა. დაიწყეს უკან მოედნის ცენტრში სერგეევი, შემდეგ წინ, შემდეგ მარუშკო, აქვე დაკარგეს ბურთი, თამაშობს შოთა იამანიძე, მარცხენა ფრთაზე მიხეილ მესხთან, მესხმა მიიღო ბურთი, წავიდა წინ, დაარტყა, მაგრამ არა. ბურთი მიიღო შეპავალენკომ, დააბრუნა მოედნის ცენტრში. აქ თბილისელთა ნახევარზე ბორის სიჩინავე იბრძვის, იგი ჩავარდა სამოთამაშო შორის, წაიქცა, მაგრამ მაინც არ დაკარგა ბურთი, მოახერხა, გადააწყვეტა იამანიძეს, იამანიძე წინ, იქ მესხი მარცხენა ფლანგზე თავისუფალი დაარტყა ძლიერად, ბურთი ხდება კარისელს, მეორე ისევ ძელი გადარჩა. მეხუთე ბურთს გადარჩა მოსკოველთა კარში. თამაში გრძელდება მოედნის ცენტრში, აქ მარუშკო თამაშობს გზავნის ბურთს მარჯვენა ფრთაზე, მაგრამ იქ თბილისელები ჩაერიან თამაში, შემდეგ ისევ მოსკოველები გაჩნდნენ, შეპეგოვია გადავიდა იქით მარჯვენა ფრთაზე, აქედან იწყებენ მოსკოველები ყველა სახიფათო შეტევას, ზეინგლიშვილია, მის წინ ნახოთ როგორ გაგრძელდება შეტევა, ჩაწოდეს სიდოროვს, დარტყმა სიდოროვისა, გახდა თბილისელთა კარს. თუმცა ახლა უკვე ძნელია რაიმე შეცვლაზე, ანგარიშისაც კი ფიქრი, აი ისევ თბილისელები უდევენ სახიფათოდ ეს დათუნაშვილმა მიიღო ბურთი, გადმოინაცვლა მარჯვენა ფრთაზე, მის წინ სარაევია, ნახოთ როგორ გაგრძელდება შეტევა, შეჭერდა დათუნაშვილი, შეჭერდა სარაევით, ჩაწოდა კართან, მაგრამ არ სურდა. თავისუფალი დარტყმა მოსკოველთა კარიდან. გამარჯვენი დაარტყა შაპოვალენკომ. ბურთს დაეუფლნენ ისევ ქართველი ფეხბურთელები, გადააწყვეტეს მიხეილ მესხს, მესხმა მიიღო, ის თამაშობს ცენტრალური თავდასხმელის ადგილზე, გადაინაცვლა იქით ისევ თავის ფრთაზე, ჩაწოდა ბარკაიას, დაუბრუნდა ბარკაიასაგან, მაგრამ თითქოს დაკარგა, შემდეგ დაასრულა მაინც ვარონინს, ისევ დაეუფლა, ბურთს შემოტრიალდა, სწრაფად დაამუშავა, დაიძრა მოსკოველთა კარისაკენ, ჩაწოდა მოსკოველთა საჯარიმო მოედანზე, მაგრამ იქ მოსკოველები რიცხობრივი უპირატესობით აღმოჩნდნენ და ისევ დაეუფლნენ ბურთს, სწრაფად გაგზავნეს წინ თავდასხმელებთან კვლავ მოედნის ცენტრი, ისევ შემდეგ მარცხენა ფრთა სერგეევთან თამაშობდნენ, მაგრამ სერგეევი დაასრულა სიჩინაო, რომელიც ძალზე დინჯად, ძალზე დამაჯერებლად მოქმედებს და გადააწოდა წინ მეორე სიჩინაოს, გიორგი სიჩინაოს, ისევ თბილისელთა შეტევა ეს უკვე სლავა მეტრეველია, გაგზავნა ბურთი მარცხენა ფრთაზე, მაგრამ ჩაერია ვარონინი, შემდეგ ანდრეევკი და გადააწოდა მეკარე შაპოვალენკოს. კვლავ მოედნის ცენტრში გრძელდება თამაში ასპარეზობის დამთავრებამდე კი თითქმის აღარაფერი რჩება 4-1, ეს უკვე გამარჯვება, დამაჯერებელი, წინვალე გამარჯვება. მოსკოველთა სახიფათო შეტევა ისევ შერბაკომა გამოიჩინა თავი დარტყმა, ბურთი დამცველს მოხვდა, მაგრამ კოდრიგაძე ამ ბურთსაც აღწევდა. გამარჯვება ნამდვილი, გამსახურებული. ჩემპიონები, ასე უკვე აღარელოდება თავისი მფლობელს დიდი საიმედოთა ხელში. კორესპონდენტებისა და რეპორტიერების პირველი იერიშე. გუნდი მალე გამოემართება აქეთ დასავლეთ ტრიბუნებისაკენ, იგი გამწყრიბდება იქ წინა ხაზზე, ხასის მისაღებად. 120 წუთიანი გაძაბული ბრძოლის შემდეგ აღლილ დაქანცულებით განანოთროს ბიჭები, აღლილები, მაგრამ ძალზე ბედნიერნი, იმიტომ, რომ პირველად ქართული ფეხბურთის ისტორიაში თბილისის დინამოელებმა შეძლეს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის საპატიო წოდების მოპოვება. ის, რაზედაც ოცნებობდა სამი თაობის ფეხბურთელები, ის, რაზედაც ოცნებობდნენ შოთა შაუგულიძე, ბორის პაიჭაძე, აიოშ ჯეჯელავა, მიხეილ ბერძენიშვილი, ავთანდილ ღოღობერიძე და სხვები, დღეს 19 ნოემბერს ტაშკენტში სინამდვილედ იქცა. პირველი მიღწევი სიხარულის საზღვარი არა აქვს. ბიჭები უკვე გამწკრივდნენ თასის მისაღებად, ჩემპიონთა მედლების, სიგელების მისაღებად, მაგრამ მათ ჯერ არ აცლიან. ჯერ პირველი მილოცვებია და ეს ბუნებრივიც. აი, გუნდის ტვინი, მათი ხელმძღვანელობა, გავრილ კაჩალინი, ავთანდილ ღოღობერიძე, ალექსი კოდრიგა, ისინი, ვინც შედავდა ფეხბურთელებთან ერთად ამ ბრწყინვალე შესანიშნავ გამარჯვებას. გუნდი უკვე ჩამწკრივდა. საბჭოთა კავშირის ფეხბურთის ფედერაციის თავმჯდომარის მოადგილე, სპორტის დამსახურების
დამსახურებული ოსტატი ვლადიმერ მაშკარკინი ჩემპიონის თასს გადასცემს გუნდის კაპიტანს სპორტის ოსტატს შოთა იამანიძეს. გუნდის ხელმძღვანელებს და გუნდის მთელი შემადგენლობა აქვე ტაშკენტში მოედანზე დაჯილდოვდა საპატიო სიგელით. აჰა, უზბეკური სუვენირები, ფუდები. ხელში კი ბამბის გაიგულები, ბამბა რესპუბლიკის სიამაყეა. ეხლა გუნდი დაიწყებს საპატიო წრის გაკეთებას. უკანასკნელი სურათები, უკანასკნელი კადრები და სპორტსმენები ვინმე თავიანთ საყვარელ მწვრთნელთან დაიწაცეს იგი ხელში და დაიწყო საპატიო წრე. ტრიბუნიდან ტრიბუნაზე გადადიოდა მხუხარე ოვაცია, როდესაც თბილისის დინამოელები აქ ტაშკენტში ბახტაგორის სტადიონზე საპატიო წრეს არ ხამდნენ სტადიონის სარდენ ბილიკზე. მადლობა ტაშკენტს. მადლობა სტუმართ მოყარე უზბეკ ხალხს. მადლობა თბილისელ გულშემატკივრებსაც, ქართულ გულშემატკივრებსაც, რომლებმაც ათასობით კილომეტრები გადმოლახეს მისათვის რათა მხარი დაეჭირათ თავიანთ საყვარელი გუნდისათვის. აჰა, აღსრულდა ბოლოს და ბოლოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. საპატიო წრე ბახტაგორის სტადიონზე არ დამთავრებულა. თბილისის სპორტის სასახლეში ოქროს მატჩის გმირებს ესალმება საქართველოს სპორტკავშირებისა და ორგანიზაციების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი სიხარუმიძე, მაუტკამოლის კომბინატის საბჭოთა საქართველოს მუშა, საქართველოს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ვალენტინა სოგოლევა, ვიქტორ კუპრაძე, მსოფლიოს ექს-ჩემპიონი ჭადრაკში დიდოსტატი მიხეილ ტალი. ჭამით ავიწყდებათ ფეხბურთის გმირი თბილისის დინამო გულშემატკივრებს. ავიწყდებათ კი არა, მომავალი სეზონის გამარჯვებათა სიმბოლოდ ქვიან ზეიმზე ლეგენდარული ფინალი კოსმონავტების გერმანე ტიტოვისა და ვალერი ბიკოვსკის შემოხდება. მომავალ გამარჯვებებს უსურვებს ქართველ ფეხბურთელებს საამაყო სტუმარი გერმანე ტიტოვი. ჩემპიონებს ესალმება ფეხბურთის საკავშირო ფედერაციის თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ მაშკარკინი. იგი საპატიო სიგელებსა და ოქროს მედლებს გადასცემს იმათ, ვინც ქართველ ფეხბურთელთა მეორე თაობისაგან მიღებული ესტაფეტა ღირსეულად და პირნათლად მიიტანა 1964 წლის ჩემპიონატის ოქროს ფინიშამდე. საპატიო წრე არ დამთავრებულა. იგი გაგრძელდება 1965 წლის მანძილზე, ახალი სეზონის ტრიუმფალურ ფინალამდე, მომავალ ოქრომდე.